वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मनप्रीत कौर जी, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। हाँ जी, प्लीज शुरू कर दो जाप सेवा। वाहिगुरु जी फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ओके बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली फील सॉरी we couldn't have class yesterday, so we'll start this class with the same topic, synonyms. First word is ODOUR, odor. ODOUR, odor. Odor ਹੁੰਦਾ ਹੈ smell। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਡੀ odor, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ odor ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡੀਓਡੋਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਡੀਓ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਓਡੋਰੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਡੀਓ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਡੀਓਡੋਰੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, odor ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਡ ਉਹ ਹੈ odor। ਇਹਦੇ ਯੂਕੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈਗੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ODOR ਹੈ, odor. So both are correct, both are used equally. ODOUR, odor. Odor means smell। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮੈਲ, ਉਹ ਬੈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट इज परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। परफेक्ट मतलब बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। परफेक्ट बहुत वधिया, बिल्कुल ठीक। परफेक्ट इज एक्सीलेंट। नेक्स्ट इज PERMIT, परमिट। परमिट, परमिट मीन्स टू अलाउ, किसी चीज की आज्ञा देना। परमिट तो परमिशन वर्ड बनया हुआ है। परमिट मीन्स किसी चीज ਨੂੰ अलाउ करना, आज्ञा देना। He permitted me to enter the room, उन्हें अंदर आने की आज्ञा दे दी। कई बार बाहर लिखा होता है no permission, so permission word permit तो बनया है। Permit means to allow, किसी ਨੂੰ आज्ञा देना। Next is polite। polite ਹੁੰਦਾ है बड़ा नरम, बड़ा वधिया, जिन्हों एटिकेट्स होण, निमर, है ना, polite। सो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ COURTEOUS, courteous। courteous, courtesy word ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ courteous means polite, ਜਿਹਨੂੰ manners ਹੋਣ, ਬੜੇ etiquettes ਹੋਣ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ, polite, ਨਿਮਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ that is polite। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ polite। Next, PROHIBIT is prohibit. That this word we had done that day. Prohibit means mana karna, to forbid, FORBID. He prohibited me from playing outside. उन्हें मैंने मना कर देता है, ठीक है। So prohibit means मना करना, forbid करना, किसी चीज लिए मना करना, FORBID, forbid। Prohibit means मना करना। Next is PROMPT, prompt। Prompt means quick, एकदम जल्दी। जिवें ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ she gave me prompt answer, है ना। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ and some children, what do, they give prompt answers, ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। So that is prompt।
prompt. So prompt means quick. Next is proper. Proper means right, सही. Appropriate भी ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Appropriate, proper, right. ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ. Do it in a proper way. जो चीज appropriate है, right है, proper है, सही तरीके ਨਾਲ. सही मतलब proper means सही. Then is protect. Protect मतलब defend करना, किसी चीज का बचाव करना. Protect, ठीक है. Defend, 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 बचा करना. Okay. Next is rapid. RAPID, rapid. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੜੀ ਰੈਪਿਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ. ਰੈਪਿਡ, ਫਾਸਟ. ਰੈਪਿਡ ਮੀਨਸ ਫਾਸਟ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ RARE, ਰੇਅਰ. ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਅਨਕਾਮਨ. ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਨਕਾਮਨ, ਅਨਕਾਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵੈਸੇ ਰੇਅਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰੇਅਰ. ਇਹ ਬੜੀ ਅਨਕਾਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ. ਸੋ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ. ਰੇਅਰ, RARE, ਰੇਅਰ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰੀਕਲੈਕਟ. ਰੀਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਰੀਕਲੈਕਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੀਕਲੈਕਟ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਆਰਡੀਨਰੀਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਲਈ. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਰੀਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ. ਰੀਕਲੈਕਟ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ, that is recollect. ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਕਲੈਕਟ means to remember. To recollect means to remember. ठीक है जी. So I'm going to repeat all of the words. Odor, odor is smell. Perfect means excellent. Odor means smell. किसी चीज दी ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ वो, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਬੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. pleasant और unpleasant दोनों हो सकਦੀਆਂ ਨੇ. Perfect is excellent, बिल्कुल सही, लाजवाब. Permit means to allow. Permit, आज्ञा देना. Polite means courteous, निमर, तहजीब वाला, रिगार्ड देने वाला. polite, courteous. Prohibit means to forbid, किसी चीज ਲਈ मना करना. Prompt means quick, बड़ी जल्दी कोई जिवें prompt answer ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, है ना. Proper means right, सही. Protect means defend, बचा करना. Rapid means fast, तेज. रेयर इज अनकॉमन, जो चीज कॉमनली नहीं है, बहुत घट है, अनकॉमन है. कॉमनली चीज वो नहीं है, रेयर है. रिकलेक्ट मीन्स टू रिमेंबर, किसी चीज ਨੂੰ याद करना कि वो किदां हुई सी, रिकलेक्ट करना. ठीक है जी. हाँ जी मनप्रीत कौर. हाँ जी बेटा बोलो. Ma'am, how do we pronounce COURTEOUS? बच्चे दिस इज courteous, courteous, courteous. Okay. ठीक है. मैम, हाँ जी बोलो. गुड आफ्टरनून मैम. जी गुड आफ्टरनून बेटे. First of all, I requested you to show the slides of 2 November. Okay, 2 November. 2 November नहीं, 2 November. Okay. अच्छा. Okay, And ma'am. okay. And ma'am, मैम मैं कुछ दसना सी, बिकॉज मैम एक क्लास है एंड क्लास विच ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ क्लास. मैम टुडे इज माय बर्थडे. Today is your birthday. And yes ma'am. Okay, many happy returns of the day. Thank you ma'am. हाँ जी. Okay, okay बेटा, God bless you. Okay, मैं हुने थोड़ी देर तक फिर कर दी ਜਿਹੜੀ 2 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ. Okay, that day we were doing poem Heaven of Freedom
Is there any question regarding this poem? अगर ये तुसी study किता होए, is there any question regarding the poem? Okay, no questions. हाँ जी, अमृतप्रीत कौर, हाँ जी बेटा बोलो. मैम गुड आफ्टरनून। हाँ जी, good afternoon. मैम मेरे सिलेबस च भी है पोएम मैम एंड मेरे क्वेश्चन आंसर च एक वर्ड सी नॉन वायलेंस। मैम इसका Non-violence. बच्चे मीनिंग non, की है? हाँ, non-violence अहिंसा वर्ड तुसी सुनिया अहिंसा? यस मैम। हाँ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਸਕ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਐ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਬ ਸੀ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਭੀੜ ਹੈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਨॉन ਵਾਇਲੈਂਸ ਮੀਨਸ ਅਹਿੰਸਾ, मैम ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਹਿੰਸਾ। ਨॉन ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਅਹਿੰਸਾ, ਅਹਿੰਸਾ। अहिंसा दा मीनिंग मतलब ਬੱਚੇ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਸਾ। यस मैम। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰੇ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? यस मैम। ठीक है, सो अगर कोई ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਇਲੈਂਸ। सो नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं, नो हिंसा। ओके मैम। ठीक है, सो मतलब ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨॉन ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ओके मैम। ठीक है, हाँ जी मैम एंड स्ट्राइव फॉर परफेक्शन मतलब कि मेहनत करना। हाँ बच्चे, स्ट्राइव ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ओके ਇਹਦਾ मैम। ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟਰਾਈਵ ਕਰਨਾ। ओके मैम। हाँ, तो मेहनत करना किसी चीज दे लिए कह सकते हैं ਅਸੀਂ, है ना, किसी चीज दे लिए दिलों मेहनत करना कि हाँ मैं इस रिजल्ट पे पहुंचना है, that is striving। okay then, जे किसी दा कोई क्वेश्चन है प्लीज tomorrow we'll do next poem। अगर किसी दा है प्लीज तुसी हुन पूछ सकते हो, क्योंकि उस दिन बहुत सारे बच्चों दे क्वेश्चंस रह गए सीगे। ओके देन, हाँ जी मनप्रीत कौर बोलो जी। मैम लास्ट ब्लैंक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? act, act where God himself himself guides them to think and act with broad mind। मतलब तुसी सोचो and act करो, ਉਹਦੇ ਸੀਗਾ ਨਾ thoughts and actions। यस मैम। think and act अपने broad mind ਨਾਲ, मतलब narrow thinking ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ broad mind ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी मैम वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैम तुसी म्यूट हो गए शायद। हाँ जी हाँ जी बेटा बोलो। हाँ जी मैम, साडा क्वेश्चन है कि जो मतलब कि सिनोनिम्स करवाए ही ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ Synonyms, ਸੀ। हाँ हाँ जी, जो PROMPT ਹੈਗਾ Yes, ਸੀ ਉਹਦੇ from ਰਿਲੇਟਡ क्वेश्चन। हाँ, prompt means quick बच्चे, prompt means quick। ਤੇ ਮੈਮ क्विक ਦਾ मीनिंग ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ हाँ, क्विक quick ਹੁੰਦਾ ਵਾ? मतलब without delay, मतलब मैं क्वेश्चन पूछा and she gave me prompt answer। ਓਕੇ ਮੈਮ, ठीक है, ਤੇ ਓਕੇ ਮਤਲਬ मीनिंग ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? हाँ हाँ बच्चे, ਇਹਦਾ मीनिंग prompt ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ quick, quick ਦਾ ਮਤਲਬ quick, हाँ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ yes ਜਲਦੀ, quick means ਜਲਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ prompt quick ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ मीनिंग ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵਰਡਸ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਓਕੇ ਸੇਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੌਮਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਕਚੁਅਲ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਨ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੌਮਪਟ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਪ੍ਰੌਮਪਟ ਔਨ ਯੋਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਓਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀ ਪ੍ਰੌਮਪਟ, ਮਤਲਬ ਓਕੇ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਫॉर ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਆਲਸੋ।
ਓਕੇ ਮੈਮ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਾਂ ਔਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ यूज कर ਲੈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੌਮਪਟ ਨੂੰ ਨਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਿਖੇ हैं। ਹਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਸ। ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ, ਪਾर्ट्स, डिविजन्स, सो फ्रैगमेंट्स है ना। हाँ, गुरपिंदर कौर ने आंसर दे दिता, वेरी गुड। परफेक्शन, परफेक्शन हुंदी है भी किसी चीज का बिल्कुल सही होना, एक्यूरेट होना, परफेक्शन, एक्सीलेंस होना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, है ना, दैट इज परफेक्शन। ओके, हाँ जी, यही क्वेश्चन सी। हाँ जी, गगनदीप दा क्वेश्चन है, बोलो बेटे। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, due to some network error, so I could not join class on time. Ma'am, please show the synonym slides. ओके, वेरी गुड, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਿਆ। Thank you, ma'am. Ma'am, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ help ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਿਹਨਤ, it shows results। हाँ जी, ठीक है। Yes, ma'am. Ma'am, ਅਸੀਂ screenshot ਲੈਣੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ओके जी। हो गया बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ जी मैम। ओके, सो दैट डे आई प्रॉमिस्ड यू कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਗਰਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਅਗੇਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਕੁਝ ਵਰਡ ਸੀਗੇ, ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੈਂਟ ਯੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਰਡ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਵਾਸ ਡਿਪਲੋਇਡ। ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, डिफेंस फोर्सेस ਲਈ यूज ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਲੋਏ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਪਲੋਏ ਮੀਨਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ दैट इज डिप्लॉय। नेक्स्ट वर्ड वाज इंटरमिटेंट, INTERMITTENT, इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट ज्यादातर ये वर्ड, वैसे तो ये वर्ड किसी भी जगह पे यूज हो सकता है, बट मोस्टली ये रेन वास्ते या स्नो वास्ते यूज होता है। किदा इंटरमिटेंट, तुसी वर्ड इंटर तो इनू याद रख सकते हो कि जेड़ा रेन हो रही सी, कदे रुक रही सी, कदे चल रही सी, कदे रुक रही सी, कदे चल रही सी। रुक रुक के हुंदी है ना जेड़ी बारिश, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਮਿਟੈਂਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਨੋਫਾਲ, ਸਨੋਫਾਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਨੋਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਨੋਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, then it stopped, again it started, then it stopped, so that is intermittent snowfall or rainfall। okay, another word was futile, futile। futile ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਆਵੇ, like all his efforts turned futile, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ efforts ਵਿਅਰਥ ਗਏ। so futile ਮਤਲਬ ਵਿਅਰਥ। next is dilapidated, a word ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, that day we also did this word। dilapidated ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ it was a dilapidated building, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਖੰਡਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, that shop, that building was in a dilapidated condition। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀ, it was in a dilapidated condition, ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। another word is dilemma, it's dilemma और dilemma, दोनों यूज ਹੁੰਦੇ ਆ। dilemma ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ and dilemma ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। so dilemma ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ when you are confused where to go, either to go this side or this side, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਚਿੱਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, so they were in a dilemma, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। नेक्स्ट इज अनएथिकल। अनएथिकल ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ethical नहीं है, जो सही नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ
कि ਇਹ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ they were feeling that this thing is unethical, ਇਹ ਚੀਜ਼ unethical ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ethical ਨਹੀਂ ਹੈ, right ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। next is intense, intense ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, intense, ਜਿਵੇਂ it was an intense situation, ਉਹ situation ਸੀ ਬੜੀ intense ਸੀ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ, yes, intense means ਗੰਭੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, that is intensity, ਗੰਭੀਰਤਾ, intense situation, ਗੰਭੀਰ situation, ਠੀਕ ਹੈ। next is insurgency, ਇਹ word ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਵੈਸੇ insurgency ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੋਲਟ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਣ, ਇੰਟੈਂਸ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡੂਮਡ, DOOMED, ਡੂਮਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਡੂਮ ਦਾ ਮੈਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੂਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਹੈ, death day is doomsday, doomsday ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਹੈ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਯਾਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਯਾਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਕਯਾਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ that is called doomsday, ਸੋ doomsday ਮਤਲਬ ਕਯਾਮਤ ਦਾ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, I was doomed, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਯਾਮਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਯਾਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਕਯਾਮਤ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਯਾਮਤ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਗੈਲੈਂਟਲੀ, ਗੈਲੈਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਵਲੀ, ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰਾ ਹੈ, ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਚੱਕਰਾ ਹੈ, ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, GALLANTRY, ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੈਲੈਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਗੈਲੈਂਟਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅਨਫਲਿੰਚਿੰਗ, ਇਹ ਵਰਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਨਫਲਿੰਚਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜੋ ਫਲਿੰਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾ ਨਾ ਸਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫੇਥ ਹੈ ਉਹ ਅਨਫਲਿੰਚਿੰਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅਨਫਲਿੰਚਿੰਗ ਫੇਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਵਿਚ ਕਾਂਟ ਬੀ ਜਰਕਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, COMPASSION, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, that is empathy, EMPATHY, ਜੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਪਥੀ, SYMPATHY, ਸਿੰਪਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮਦਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਥੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਐਮਪੈਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪੈਥੈਟਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪੈਥੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਮਪੈਥੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਮਪੈਥੈਟਿਕ EMPATHY, ਐਮਪੈਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਸੋ that is compassion। ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਦਰਦ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਮਪੈਥੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਡਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਈਕ we should discuss. Any problems in these words? Ma'am, last two words. Unflinching? Yes, ma'am. हाँ बच्चे, unflinching ਹੁੰਦਾ है जो चीज flinch ना ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। flinch मतलब जिसਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾ ਨਾ ਸਕੋ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾ ਨਾ ਸਕੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ unflinching faith, ਉਸਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਨਾ ਅਨਫਲਿੰਚਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾ ਨਾ ਸਕੋ, ਅਨਫਲਿੰਚਿੰਗ।
ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੈਮ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ, ਯੈਸ ਮੈਮ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ। ਮੈਮ ਵੈਸੇ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਮਤਲਬ ਗਦਰ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਹਾਂ ਮੈਮ ਐਂਡ ਗੈਲੈਂਟਲੀ ਹਾਂਜੀ ਗੈਲੈਂਟਲੀ ਬੱਚੇ ਗੈਲੈਂਟਲੀ ਮੀਨਸ ਬ੍ਰੇਵਲੀ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਵਲੀ ਮਤਲਬ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਪੀਥੈਟਿਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ? ਐਪੀਥੈਟਿਕ ਅਪੈਥੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, that is apathetic attitude। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ APATHETIC 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 apathetic। ਓਕੇ ਮੈਮ apathetic ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ apathetic ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਹੈ ਨਾ। Thank you, ਐਮਪੈਥੀ ma'am. ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਮੈਮ ਐਂਡ ਸਿੰਪਥੀ ਇਜ਼ ਹਮਦਰਦੀ। ਮੈਮ ਸਿੰਪਥੀ ਐਂਡ ਐਮਪਥੀ ਚ ਫਰਕ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ Yes, ma'am. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਪਥੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ ਐਮਪਥੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਏ ਦਰਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਯੈਸ ਮੈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪੇਨ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ, that is empathy। ਓਕੇ ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤਾ ਯੈਸ ਮੈਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਥੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਯੈਸ ਮੈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਥੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਐਮਪਥੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਏ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ ਨਾ ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਮਪਥੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਲਾਈਕ ਪੁਟਿੰਗ ਸ਼ੂ into others feet putting feet into others shoes, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। that is empathetic attitude। ਯੈਸ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਐਂਡ ਐਥੀਕਲ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ethical ਹੈ। ਮੈਮ ਐਥਿਕ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਹੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ ਮੈਮ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੋਰਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਓਕੇ Ma'am, please repeat the meaning of deployed and dilemma. ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਡਿਪਲੋਏ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਡਿਪਲੋਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਡਿਪਲੋਏ Okay, ਕਰਨਾ ma'am. ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, that is deploy। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ okay ma'am and another word and ma'am dilemma
मैम dilemma is also correct and dilemma is also correct. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, when you have to make choice between two alternatives. Yes, ma'am. है ना, and when you are confused and in a circumstance ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ that you have to make choice between two things, है ना, कि मैं ए चूज करा कि ए चूज करा. So that is dilemma or dilemma. Okay, ma'am. And ma'am, जो ਤੁਸੀਂ मैम doomsday ਦੱਸਿਆ मैम, actually ਇਹ मैम ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਹ word ਆਉਂਦਾ ਹੈ मैम, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ. ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ. Yes, ma'am. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. Okay, ma'am. Thank you. ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਟੁੱਟ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ. Yes, ma'am. ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਟੁੱਟ ਪਈ. ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂਮਸਡੇ ਇਜ਼ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ. तो अगर ਅਸੀਂ कह रहे हैं ना कि आई वाज डूम्ड, मतलब मैं मेरे ते ता कयामत ही आ गई, समझो मैं खत्म ही हो गया. ओके. Yes, ma'am. हाँ जी. Okay, ma'am. Ma'am, हाँ जी बेटे. ma'am, how do we pronounce dilapidated? बच्चे it's dilapidated. 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 Okay, ma'am. Ma'am, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਮ, ਪੋਇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮੈਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਲਿਪਸ ਵਾਲੀ ਮੈਮ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਮ. ਯਸ. ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਰੀ ਹੈ. ਸਮਰੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰ, ਕਿ ਇਹ ਪੋਇਮ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਿਸਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪੋਇਮ ਦੀ ਸਮਰੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਸਮਰੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਪੋਇਮ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ the poet prays to God to free his country ਜਾਂ to liberate his country. ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਹੈ ਉਹ ਗॉड ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? from the bondage of slavery. from the bondage ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲੇਵਰੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. from the bondage of evils ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਹ ਸਮਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਫਿਰ he wants, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਬਸ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡਸ, ਐਨੀ ਵਰਡਸ. ਓਕੇ ਮੈਮ. suitable words, ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ fill in the blanks with suitable words, ਜਿਹੜੇ appropriate ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ proper ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਲਗਾ ਦਾਂ the poet prays to God to liberate his country, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਵੇ, to free his country, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ verb ਹੀ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. to freedom his country ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ to make his country free from bondage, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਡ ਲਗਾਣਾ ਹੈ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ verb ਲਗਾਣੀ ਪਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ. from the bondage of what, ਕਿਹਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ? ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ. slavery ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ. evils ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ill practices ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ. ਗੈਟਿੰਗ ਮੀ ਗਗਨਦੀਪ? ਗਗਨਦੀਪ, ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਮੀ? ਯੈਸ ਮੈਮ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ. ਓਕੇ ਮੈਮ. ਮੈਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਮ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪੋਇਮਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਮੈਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਹੋਰ ਪੋਇਮਸ ਹੈ. ਟੁਮਾਰੋ ਵੀਲ ਡੂ ਅਨਦਰ ਪੋਇਮ. ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ. ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ.
सो नैक्सट असी फिगर्स ऑफ स्पीच करांगे। जिन्हां बच्चियां ने नहीं किया प्लीज इनू बड़े ध्यान नाल इनू तुसी पढ़ना, ध्यान च रखना, और दोज हु हैव डन इट वो प्लीज इनू रिवाइज कर लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, ऑल ऑफ यू शुड नो व्हाट आर फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच वो होंदे हैं जदों इट्स अ डिपार्चर, डिपार्चर मतलब विदाई है किदी, फ्रॉम दी ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रैशन। असी जिन्ना गल कर रहे हैं उस तो ये चीज जुदा है, अलग है, ठीक है। किस तरह? और दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। जिवें कि मैं हुणे एक वर्ड यूज किया सीगा कि ओदे ते मुसीबतां दा पहाड़ टुट गया। एक आपां कह रहे हैं ओदे ते दुख आ गए, एक असी क्या ओदे ते कयामत आ गई। मीनिंग सेम है। एक असी ऑर्डिनरी फॉर्म यूज कर रहे हैं, जिवें मैं क्या वो मैनू बहुत चंगा लगता है ना, मैं क्या मैनू बहुत चंगा लगता है। एक मैं क्या मेरी अखां दा तारा है, ठीक है। सो असी की किता, एक इडियम यूज कर लिया, ठीक है ना, या असी इस तरह के वर्ड्स यूज किए टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट, जिहदे नाल साडी गलबात दा प्रभाव ज्यादा पे। सो ऑर्डिनरी फॉर्म तो असी डिपार्चर कर लिया, दूरी बना ली। असी थोड़ा जिहा हुण अनकॉमन यूज कर रहे हैं, असी थोड़ा जिहड़ा है ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जिहदे नाल की होएगा साडी गलबात दे विच इट विल प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट, ज्यादा असर पेगा। यानी असी अपनी गलबात नूं थोड़ा जिहा डिफरेंट बना लेंगे। मैं उस दिन भी एग्जाम्पल दी सी, द डे वी हैड डन इट, कि असी क्या कि वो बड़ा बहादुर है, ते असी क्या कहता वो तो शेर है, शेर है ना। सो एक्चुअली दैट डजंट मीन्स कि वो लायन है, बट असी लायन दा यूज करके असी की कर रहे हैं, असी ये जता रहे हैं कि वो बहुत ब्रेव है। यानी लायन दी क्वालिटी भी है कि वो ब्रेव है। असी क्या आपां कहते हैं ना नॉर्मली वो तो शेर है, शेर। सो सानू ये कहने की लोड़ नहीं हुंदी कि वो तो बड़ा बहादुर है, शेर बहादुर हुंदा है इसलिए मैं शेर वर्ड यूज किया है, नो, ठीक है। तुसी ये फिगर ऑफ स्पीच यूज की, ही इज अ लायन, तो शेर है। सो ये होंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। सो फर्स्ट इज सिमिली, मैं तुहानू एग्जांपल्स नाल नाल दे दांगी। सिमिली हुंदा है जदों तुसी आपां सिमिली सिमिलर तो तुसी याद रखना है, याद रखने वास्ते वर्ड यूज कर सकते हो। जदों मैं किसी चीज नू किसी दे नाल, जिवें मैं कह लाइक वो ओदे वर्गा है, वो ओदे जिहा है ना, उत्थे असी की कहने आ, इत्थे केड़ा फिगर ऑफ स्पीच यूज होया, सिमिली। फॉर एग्जांपल ही इज एज गुड एज गोल्ड, उत्थे एज लग्या होएगा या लाइक लग्या होएगा। जिवें ही इज as cool as cucumber, this fabric is as soft as cotton, ठीक है। तो ज्यादातर उहदे विच या तो like he is as brave as a lion, वो इन्ना वधिया है जिवें सोना होवे, वो इन्ना ठंडा है जिवें खीरा होवे। ठंडा मीन्स मतलब उहदा दिमाग इन्ना कूल है, उन्हें गुस्सा नहीं आंदा। he is as cool as cucumber, he is cool as cucumber, as cool as cucumber, he is like cucumber। ਅਸੀਂ like लगा ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ as लगा ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਵਾਂ ਕਿ he is as good as gold, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਿਮਿਲੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ as ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ like ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੈਟਾਫਰ। ਮੈਟਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਸਿਮਿਲੀ ਵਰਗਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਬ੍ਰੇਵ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਨ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਮਿਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਵੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ। I think it would be clear. He was a lion in the fight. ये ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ he fought like a lion ਜਾਂ as a lion, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ he was a lion,
ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਰ, ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਲਾਇਨ ਇਨ ਦ ਫਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਰੇਵਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ that is metaphor. So simile and metaphor. Next is personification. Personification ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਦ ਮੂਨ ਪਲੇਡ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ ਵਿਦ ਕਲਾਊਡਸ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। The moon was playing hide and seek with the clouds. Now, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ possible, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੂਨ ਪਲੇਡ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ ਵਿਦ ਦ ਕਲਾਊਡਸ। ਚੰਦਰਮਾ ਕਲਾਊਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ ਖੇਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ। ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਡੈਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਡੈਥ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਥਾਈ ਸਟਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੈਥ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ? ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਮੋਰੋਨ। ਆਕਸੀਮੋਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਰ ਬਿਜ਼ੀ ਡੂਇੰਗ ਨਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਚ। ਦੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, opposite चीज हो गई, like my pen was found lost। मेरा पेन गुमिया होया सी। my pen was found lost मतलब गुमिया होया पाया गया, मतलब found भी आ रहा है, lost भी आ रहा है। ठीक है, दो opposite चीज इकट्ठियां आ रही हैं। we are busy किदे च busy हैं? doing nothing। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਦੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਸੋ that is oxymoron। ਐਂਡ ਹਾਈਪਰਬੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਿਊਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ 1000 ਵਾਰ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that is hyperbole। ਹਾਈਪਰਬੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਫਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਬੋਥ ਹਰ ਸਾਈਡਸ। ਲਾਫਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਸਾ। ਹਾਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਪਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਡੈਥ ਲੇਜ਼ ਹਿਸ ਆਈਸੀ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਕਿੰਗਸ। ਮੌਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਸੀ ਹੈਂਡ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਅਲਾਰਮ ਕਲੌਕ ਯੈਲਸ ਐਟ ਮੀ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਬੈਡ ਐਵਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਸੋ ਘੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨ ਬਣਾਤਾ, ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਕਰਤਾ। ਦ ਮੂਨ ਪਲੇਡ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ। ਮਾਈ ਪਲਾਂਟਸ ਵਰ ਬੈਗਿੰਗ ਫॉर ਵਾਟਰ। ਮੇਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪਲਾਂਟਸ ਏਦਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਦੇ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡਰੈਸ ਟੂ ਦਾ ਡੈਡ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨਾਲ, ਟੂ ਦਾ ਐਬਸੈਂਟ, ਔਰ ਟੂ ਅ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈਡ ਆਬਜੈਕਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡੈਥ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਵ। ਗ੍ਰੇਵ ਹੁੰਦਾ ਕਬਰ। ਵੈਲਕਮ ਓ ਲਾਈਫ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ। ਟਵਿੰਕਲ ਟਵਿੰਕਲ ਲਿਟਲ ਸਟਾਰ, ਹਾਊ ਆਈ ਵੰਡਰ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਊ ਆਈ ਵੰਡਰ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ।
एंड हाइपरबोले मैं तेन कैसी ओवर स्टेटमेंट है. Why man, if the river were dry, I am able to fill it with tears. अगर ये नदियां सुखियां हुंदियां मैं इन्ना रोंदा कि मेरे मेरे अथरुआं नाल सारी नदियां भर जांदियां. ये पॉसिबल नहीं है, बट तुसी ओवर स्टेट कर रहे हो, एग्जैजरेट कर रहे हो चीज नू, ज्यादा ओवर स्टेटमेंट दे रहे हो, ज्यादा वधा चढ़ा के कह रहे हो, है ना. Here is the smell of blood. We have done it. I have told you to clean your room 1,000,000 times. मैं तेनू लखां वार के अपना रूम क्लीन कर दे. I have 1,000,000 things to do today. आज मेरे करन लई लखां ही काम ने. सो तुसी ओवरस्टेट कर रहे हो किसी चीज नू, सिर्फ उस चीज नू प्रभावशाली बना रहे हो. ठीक है. ऑक्सीमोरॉन दो डिफरेंट है. मॉडर्न डांसिंग इज सो ओल्ड फैशन. अजकल दी डांसिंग तो बड़ी पुरानी है. जे पुरानी है तो अजकल दी किवें है. सो दो ऑपोजिट चीज़ां आ गई, मॉडर्न एंड ओल्ड. अजकल दी डांसिंग बड़ी ओल्ड फैशन है. जो ओल्ड फैशन है फिर अजकल दी किवें हो गई. सो दिस इज ऑक्सीमोरॉन, है ना. A business that makes money, that makes nothing but money is a poor business. इसदा काम ही मनी बनाना है. आप कहते हैं poor business. So गरीब business, but business तो बनाना ही मनी है. So दो चीज़ें आ गई है ना. We are busy doing nothing. I hate people but I love gatherings. मैनू लोकां तो नफरत है पर घट तो प्यार है. की गल बनी. दो पुठियां चीज़ां हो गई है ना. I hate people but I love gatherings. ठीक है. दो ऑपोजिट चीज़ां आ गई हैं. हाँ. If you fall and break your legs, don't come running to me. जे तू भज्जिया ते तेरियां लत्तां टुटियां मेरे कोल भजदा ना आई. ऑक्सीमोरॉन किवें. जिहदियां लत्तां ही टुट गईयां वो भजदा किवें आएगा. ठीक है. दैट्स फनी टू. ठीक है. थैंक गॉड आई एम एन एथियस्ट. एथियस्ट होंदा है नास्तिक जो रब नूं नहीं मनदा. एक पासे असीं कह रहे हैं थैंक गॉड, रब्बा तेरा शुक्र है मैं नास्तिक हां. दूसरे पासे असीं कह रहे हैं मैं नास्तिक हां, मैं रब नूं नहीं मनदी, पर गल मैं रब नाल करी है. सो टू ऑपोजिट थिंग्स आर गोइंग अलोंग, है ना. सो दैट इज ऑक्सीमोरॉन. ਇਹ ਕੀ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਲੱਭੋ. ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਡ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ. ਆਕਸੀਮੋਰॉन. नेक्स्ट इज ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ. नेक्स्ट इज आयरनी. आयरनी और आयरनी. सो व्हाट इज आयरनी. ਇੱਕ ਉਹ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਬੱਚਿਓ, जो तुसी कहना चाहते हो ना, कहना चाहते हो, रियल मीनिंग वो तो बिल्कुल ऑपोजिट, जो बोले हो वो बिल्कुल उसको पुट्ठा है. मैं इत्थे भी एग्जांपल देती सी. सपोज करो तुसी घर दे अंदर आए ते अंदर आके तुसी देखिया कि तुहाडे छोटे ब्रदर ने या जिहड़ी मदर्स हैं उन्होंने देखिया कि बच्चे ने तोड़ फोड़ मचाई हुई है ते मदर आके कहती है शाबाश. तो की उन्होंने सच्ची शाबाश दे रही है. नहीं, यानी जेड़ा शाबाश बोलिया है ना, ओदा मीनिंग एग्जैक्ट दुरफिटे मुंह ही है. कि जिस तरह उन्हें शाबाश बोली है ना, ओदा मीनिंग उस तो बिल्कुल पुट्ठा ही है ना. तुसी क्या वाह बहुत वधिया जी, बहुत वधिया, क्या गल कीती है तुसी. तो तुहाडी भाषा तो पता चल रहा है कि तुसी बिल्कुल पुट्ठी गल कीती है. जिवें किसी ने कोई बड़ी बेकार जी गल कीती, तुसी क्या बहुत वधिया जी, बहुत वधिया, यही उम्मीद सी बेटे मैनू तेरे तो. बच्चा फेल हो गया एंड फादर इज सेइंग आई एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू. मैनू तेरे तो यही उम्मीद सी, शाबाश. ये की है. आयरनी. ठीक है. जिवें इत्थे मैं एग्जांपल लेती है. तुसी घर आए, कमिंग होम टू अ बिग मैस. मैस तुसी घर आए, तुसी की देखिया मैस होया पे, खलारा पिया होया, ते तुसी क्या वाह जी वाह, आज तक घर आके मजा ही आ गया, इट्स ग्रेट टू बी बैक. ये की है. आयरनी. बहुत बारिश हो रही है, तुसी कह रहे हो आहा हा क्या वधिया दिन है आज ता. व्हेन इट इज रेनिंग हैवीली, तबाही मची हुई है, इतना पानी पानी हो गया, तो तुसी कह रहे हो व्हाट अ प्लेजेंट डे. ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਹਾ ਹਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ. ਬਟ ਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਮੋਡ ਆਫ ਸਪੀਚ ਵੇਅਰ ਰੀਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ opposite to what you want to convey. ठीक है ना. जिवें ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੌਫਟ ਹੈ. ਹਾਂ ਹਾਂ बहुत सॉफ्ट है. तो इन्ना सॉफ्ट है जिवें सैंड पेपर हो गए, रेगमार हो गए. रेगमार बहुत सख्त होता है. ठीक है ना. तो असी की बोल रहे हैं, जो असी कन्वे करना चाह रहे हैं और जो असी बोल रहे हैं बिल्कुल
अलग ने। समझ रहे हो, मैसेज बोल तुसी ठीक रहे हो, पर जो दूसरे ਨੂੰ समझ आ जाती है भी ये बोलना, जिवें मैं तैनूं कहना कि शाबाश बेटे मैनूं तेरे तो यही उम्मीद सी, ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੌਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ठीक है, that is irony. Okay. Next is fun. Fun याद रख लो, word play है, word play, शब्दां नाल खेडना। ठीक है, for example, is life worth living? की है जिंदगी जीण जोगी है? It depends upon the liver. ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। So is life worth living? It depends upon the liver. Agla, a bicycle can't stand on its own because it is too tired. Bicycle अपने आप खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि it's too tired. सुनने च की लग रहा है भी बहुत थकी हुई है, पर है कि too tired, दो टायर होंगे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है, the tallest building in town is the library. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਡਲਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ? ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਸਟੋਰੀਜ਼, ਕਹਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਵਰਡ ਪਲੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ठीक है, तो दिस इज फन। सो ये सीगे फिगर ऑफ स्पीच। हुण बहुत सारे इन्होंने हैंड रेज किए। हाँ जी दसो मनप्रीत। मैम आयरनी तो पहला वाली 2 स्लाइड शो कर दो। ओके जी, हाँ जी नेक्स्ट ये वाली बच्चे, ये वाली ऑक्सीमोरॉन एंड हाइपरबोले। हाँ जी हाँ जी मैम आप सारी तो समझ आ गई है, लेकिन एक और है किसी एलिट्रेशन शायद ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਸਟ नहीं थी। एलिट्रेशन को जाएगा ही, वो भी समझा दो थोड़ा या इस तरह समझा दो। हाँ 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 बच्चे, वो कॉन्सोनेंट वो अपन नेक्स्ट करेंगे। इट्स 350 नाउ। यस ठीक है, वो ਹੁੰਦਾ repetition of consonant sounds, so that is alliteration। ओके है ना, रिअकर कोई चीज है बार बार बोल, वो अपन कल कर लांगे। ठीक है, ओके ऐसी पहले नहीं की थी, है ना। हाँ हाँ जी हाँ जी बेटा, फटाफट एक अद्धा क्वेश्चन बस अपन ले सकते हैं। मैम नेक्स्ट करिए स्लाइड। ओके, स्लाइड्स भी शो कर दो प्लीज। सॉरी बच्चे, 2 नवंबर वाली ना, 2 and 3 नवंबर। बलजीत कौर। हाँ जी बेटा, आई एम गोइंग टू साइन ऑफ नाउ। we'll meet tomorrow at same time। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।